Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Urmattуу musulman bir tuğanlar, urmattуу okuçular. Köptөн beri biz Muhtasarul Kudri attуу kitabibizden sabakты toktotуп koyduk ele. Sebepleri menen Kuday Taalam buyursa mına ошол sabakты başlamakçыбыз. Allah Taalam bardığımızga жеңил kılsın, oңой kılsın, tuğra түшүнүк bersin, iman jolunda turuktуу kılsın. Biz Kudri attуу kitabı, Muhtasarul Kudri attуу kitabibizden Hacr kitabine kelip toktogонбуз. Mına ошол Hacr kitabinde Safih jönünde söz bolup жаткан кезде toktogон ekenbiz. Safih dep bul kitapterde biraz akıllı kemirek bolgon Hafiful akıl dep koyot. Bирок Raddul Muhtar attуу kitapta aytat, Safih dep kimde aytat dese, özünün mal mülkünü şariattın, akıldın talabına jaraşa emес, aga karşı israp menen paydalangan, kolдонгон kişini Safih dep koyot. Mına ошол жерде biz ötkөн sabagыбызda Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin pikirini aytkan elek. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca Safih, eğer balagatka jetkenden keyin ушундай Safih болгон bolsa, israp kılıp, baylığını, özünün mal mülkünü çaçıp, tөгүp, жок кылып ийе bolsa, al akıllı, estүүбү, balagatka jetkenби, azatbı, anı tıyууга mümkün emes degen sözdü aytkanбыз. Al эми эгерде бул балagatka ошол Safih абалда, акылы кем абалда, ошондо исрапкерчилик менен балагатка жеткен болсо, анда Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin köz karaşı boyunca 25 yaşka çeyin, emnede 25 yaşka anın mal mülkünü koluna tapşırılbayt. Mına ошол 25 yaşka tolgondan keyin, andan keyin anın baylığını koluna tapşırat, emi al kanday paydalansa özü bilet. Dep toktoduk. Bugünkü жаңы sabagыбыз, Kudayım buyursa, Abu Hanifa rahmatullah aleyhinin şakirtleri olgon Abu Yusuf jana Imam Muhammad rahmatullah aleyhilerinin köz karaştары menen baştalat. Dagы bir jolu dua kılabız, Kuday Taalam bardığımızga tuğra түшүнүк bersin, amal kılууga dagы mümkünçülük bersin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يحجر على سفيه ويمنع من التصرف في ماله فإن باء لم ينفذ بيعه في ماله وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم. Abu Yusuf jana İmam Muhammad rahmatullahi aleyhiler minti aytıştı. Safihti tıyılat. Safihti özünün mal mülkünü, özünün baylığını, kolundağı nersesini paydalanıudan tıyılat deydi. Al anı jumşaudan ne olur? Tosulat. Özünün baylığını jumşay albayt, özü kalaganday. Mına ошол sebepten deydi. Mına ошондуктан эгерде özünün kolundağı baylığını biröөгө sata turgan bolsa, anın soodası ötpөйт. Anın soodası kazının, sottun çeçimine köz karandı bolot. Eğer sot oşonu paydalуу dep bilse, ruhsat berse, mına ошол satkаны ne bolot? Durus bolot deydi. Urmattуу okuçular, bul jerde baykaganыңızдардай, Abu Yusuf jana İmam Muhammad rahmatullah aleyhi özlerinin ustazdары menen uşul maselede kayçı pikirde ekendigi baykalıp atat. Abu Hanifa tıybayыбыз dese, bular tıyabыз deydi. Birok bular eki şakirti tıyabız degende pikirleş bolgonuna karabastan, kayсыл жол менен тыйылганdığı тууралуу kayra bulardın ortasında dagы kayçı pikir var. Abu Yusuf'tun köz karaşı boyunca tıyabız deydi. Birok tıyı üçün bul sottun çeçimi menen tıyılış gerek deydi. Kayra sot özü ruhsat bermeyince bul kişi baylığını paydalana albayt deydi. Alemi İmam Muhammad rahmatullah aleyhinin köz karaşı boyunca mına ошол özünün baylığını tuğra emes paydalanууну toktot boyunca buga emne emes, buga tıyılıp turat deydi. Bunun kazının çeçimi, sottun çeçimi buga keregi jok deydi. Tıyılat boldu deydi. Kaçan akılga kelip aytkatkanda kayra özünün mal mülkünü şariattın talabına, özünün akıllın talabına jaraşa jumşay turgan bolsa, kayra buga soda satıp kılууga, özünün baylığını paydalanууга ruhsat berişet deydi. Emi urmattуу okuçular, mına uşul maselede Abu Hanifa menen kıskası şakirtlerin örtөsүндө kayçı köz karaş boldu. Kayçı pikir oldu. Fatva
fatva. Qozixon rahmatullohi alayhi fatvani mana o'sha shogirdlarining so'zine bergan. Mana o'shonduktan egerde safih arabızda bizim balabızbı, kızыбызбы deyli mal mülkü olup durup, mana ушундай şariаттын акылдын талабына каршы исрапкерчилик менен жумшай турган болсо, эмне кылат экен? Тыйылат дейт. Тыйылгандыгына, тыюу салынгандыгына, анын соода сатык кылууну мүмкүн эмес өтпөгөндүгүнө, дурус болбогондугуна эмне берилген? Фатва берилген. Wa in a'taqa abdan nafaza itquhu wa kana 'ala al-'abdi an yas'a fi qimatihi. Eğer de Abu şakirtlerinin köz kararısına karşınızda, eğer de safih, janagınday safih bolgon kişi özünün kulunu erkindiki azatlığa çıkarsa, anın azatlığı durus bolot, ötöt deydi. Başkaça aytkanda ошол azat kılgan kulu azat bolup ketet. Sebebi emne de? Sebebi bul sooda azat kılуу, bul sooda satık siyaqtуу emес. Kayra sen al kelişimdi joyup kayra bussanız. Azat kılуу degen söz, bul janagı talak kılуу, janagı nike kıyуу degендей, nike kıyganda tamaşası dagın çın, çını dagın çın bolgon nerselerden bolup esептелет. Ошондуктан bul azat kıldım dediniz, bul azat bolup ketet. Kayra anı joyuudun takır mümkünçülüğü jok. Kayra anı joyup, kayra kuldukka kaytarуу emnesi jok, mümkünçülüğü jok bolup kalat. Mına ошол себептен, эгерде safih adam, ошо балагатка жеткен safih adam özünün kulunu azat kılgan bolsa azat bolup ketet. Бирок эми экинчи жагы бар. Emne olar? Kul kanday kılış gerek? Kul emne kılış gerek dese, wa kana 'alal abdi an yas'a fi qimatihi. Kuldun moynuna mildet bolot, özünün baasının iştep ap gelip emne kılat? Töle beret deydi. Özür, kul emne kılatken kuldu karayız. Kul ekeninde orada baası aytalı 1000 som. Mına ошол barat kayaktan bol bolsun 1000 som iştep ap gelip janagı kayra tegi kişilerge beret, andan keyin emne olup ketet? To'lig'i menen boş bolup ketet, qutulat degan söz. Wa in tazawwaja imra'atan jaza nikahuhu. Eğer de safih ayalga üylönse nikesi durus bolat. Sebebi qarsanız safih bir ayalga üylönse nikesi emneken? Durus. Valisinden ruhsatsız, atasından ruhsatsız barıp nikelense nikesi durus bolat. Sebebi nikege tamaşa tasirin tigizbey turgan nerselerden. Nikenin tamaşası da nike, çını da nike. Ошон үчүн тамашалап дагы нике кыюу мүмкүн эмес шариятта. Тамашалап нике кыйсаңыз да нике болуп калат. Ошондуктан аябай абайлаш керек бул маселеде. Кыскасы, сафих адам бир аялга үйлөнсө никеси эмне экен? Дурус болуп калат. Эми дурус болгондон кийин эмне болот? Fa in samma laha mahran jaza minhu miqdaru mahri misliha wa batala al-fadlu. Эгерде ошо никелеп аткан кезде сафих mahır атаган болсо, калың атаган болсо, anın ошол mahırı mislinin ölçömünчө durus bolot, andan aşıkçası joyulup ketet. Andan aşınısını berүү mildet emes bolup kalat. Mahırı misil degen söz Kudayım buyursa nike kitebinde kelet. Bирок азыр да эле кыскача айтып коелу. Mahırı misil деп бул жаңы үйлөнүп аткан кыздын эжекеси болсо мисалыга, абжеси болсо, ушул кыз сыяктуу сулуу, ушул кыз сыяктуу диндар, таква, Кудай Тааладан корккон, мындайча айтканда жакшы адеп ахлактуу кыз kança mahır menen toyu bolgon bolso, mına bul kızdı dagın ошол mahır menen egerde toyloi turgan bolso, ошол mahır misildi ошону айтат. Kıskası özünün ata jagынан bolgon bir tuğanı, abjesibi, ejekesibi, singdisibi aytalı nikesi bolup kança mahır menen ketken bolso, mına ошол mahırga okşoş, ошол mahırдын ölçömünde berүүnү emne dep koyot? Mahri misil dep koyot. Buna egerde safih üylөнгөндөн кийин belgilүү bir summаны ataldı da men saga aytalı 50.000 som mahırı berem dedi. Emi karayыбыз. Bul kızdın mahırı misli egerde 50.000 som bolsa meyli. 50.000 somdan az olsa az bol oturgan bolsa mahırı misli. Misalga mahırı misli 40.000 bolsa 40.000 berilet, 10.000'i uje joyulup ketet. 10.000 berilbeyt. 10.000'di berүү mildet emes bolup kalat. وقال في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد. İkinci mesele raşid degen söz. Rushd degen söz, urmattуу okuçular, rushd degen söz bul bizdin mazhabtın köz karışmacı rushd deb emneni aytat dese, alımlar aytat ayyunfiqa fima yahillu ve yumsika amma yahrum. Wala yunfiquhu fil ma'siya. Dayşatkanda adal bolgon jolgo jumşayt, kereginçe aram bolgon jolgo jumşabasa, israp kılbasa, mına oşunu rushd dep koyot. Tuğra jol menen özünün baylığını paydalandı dep koyot. Emi egerde bir adam
гайри рашид болуп балагатка жетти. Мында ушундай балагатка жеткенде эле уже кичинекей кезинен ошентип бир исрапкерчилик менен колуна тийген акчаны чачып, төгүп, чачып балагатка жеткен болсо, Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча ал киши кайра ошол туура жолду табып, өзүнүн байлыгын туура пайдалангандыгын байкабайынча анын байлыгын, анын акчасынан колуна карматылбайт шариятта. Берилбейт. Себеби Аллах Таала Кур'анда не дейт? Вала ту'тус суфаха амвалакум, силердин өзүңөрдүн малыңарды сафихтерге, жадагындай туура эмес өзүнүн байлыгын чачкандарга силер карматпагыла дейт. Мына ушул аяттын негизиде. Бирок качан кайра берет экенбиз? Качан байкадык, ал киши өзгөрдү. Кой, исрап кылбайын, бул туура эмес экен, адал жолго керегинче жумшайын, арам жолдон сактанайын деп акылга келип, кайра туура пайдалана баштаган кезде анан беребиз. Себеби Аллах Таала эмне дейт? Фаин анастум минхум рушдан фадфау илейхим амвалахум. Эгерде силер байкасаңар дейт, алар жадагы сафихтер өзүнүн байлыгын туура пайдалана баштагандыгын, мына ошондо алардын акчаларыны, алардын мал мүлкүнү колдоруна тапшыргыла дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу окуучулар, эмне үчүн шарият мындай кылып атат? Себеби бизди өзүбүздү эле коргоп атат шарият. Кээ бир адамдар муну туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Эмне эле булар тыйып атат деп. Не үчүн эле тыйып коюптур Кудай Таала, эмне себептен деп. Бул биз жөндөн-жөн бир банкротко учурап, көчөдө калып, бир бомуш болуп калуубуздан бизди сактап жатат шарият. Мына ошол себептен тыят. Бул сенин укугуңду коргоп атат. Тескериси түшүнбөш керек муну. Неге менин укугумду кордоп атат деп. Бул укукту коргоп атат. Сизди адам бол деп жатат, сиз менен бизди адам болгула дейт. Адамдай жашагыла дейт. Байлыгыңарды Кудай Таала берген мал мүлктү туура эмес жолго чачып, төгүп, эртең акыретте жоопкер болбогула дейт. Жакшылык каалап жаткандыгы бул шариаттын. Ошон үчүн мындай маселелерди туура кабыл кылышыбыз керек. Вала яжузу тасарруфуху фихи. Мына ошондуктан өзүнүн байлыгын колдонгондугу эмне эмес, мүмкүн эмес дейт. Гайри рашид би ага өзүнүн байлыгын не кыла албайт, колдоно албайт. Казыр уруксат бербейинче, сот чечим чыгарбайынча колдоно албайт. Ва тухражу закату мин мали сафих. Бирок ошол сафих адамда, балагатка жеткен сафих адамдын эгерде байлыгы боло турган болсо, байлыгы нисапка жетсе, мисалга 40 кою болсо, же болсо айталы 85 же болсо 100 граммдын тегерегине жеткен алтын болсо, же ошонун баасына жеткен акчасы боло турган болсо, мына ошонун сафихтин байлыгынан зекетти чыгарып кедейлерге берилет дейт. Себеби бул жерде зекет Аллах Тааланын милдет кылуусу менен милдет болгон. Аны биз тыя албайбыз, ал берилиш керек. Ва юнфаку ала ауладихи ва заужадихи ва ма яжибу нафакатуху алейхи мин завил архам. Ошондой эле сафихтин байлыгынан өзүнүн ошо сафихтин балдарына, өмүр жолдошуна жана сафихтин мойнуна алардын тамак ашын берүү милдет болгон кишилердин тамак аштарына сафихтин байлыгынан жумшалат. Алар беребиз, тамак ашын беребиз. Бул себеби эң керектүү бир первый необходимость, бул адам баласынын жанын сактап калуу үчүн эң негизги муктаждыктар болгондуктан бул нерселер берилет. Фа ин арада хаджатал ислам лам юмна минха. Эгерде жанагы сафих исрапкер, туура эмес өзүнүн байлыгын пайдаланган адам фарз ажылыкты аткарам деп ошону максат кылып ниет кылса, лам юмна минха, андан тыйылбайт, андан тыюуга болбойт. Андан тыюу эмне эмес, мүмкүн эмес. Бул дагы эмне себептен мүмкүн эмес? Себеби Аллах Таала милдет кылган амалдардан мындан биз эмне кыла албайбыз, кайта албайбыз. Ибадаттардан биз тыюуга эмнебиз жок, укугубуз жок, ошон үчүн мүмкүн эмес тыюуга. Бирок кандай кылабыз? Ал фарз ажылыкты аткарууга барат, бирок андан ал жагыны шарият көзөмөлдөйт. Кайра байлыгын жок кылып ийбесин деп, кайра шарият көзөмөлдөйт деп эмне дейт? Вала юсаллимул qaди an-nafaqata ilayhi. Көрдүңүзбү? Жанагы акчасыны тигин колуна карматып койбойт. Берип койбойт. Ага акчаны бербейт. Кандай болот? Валакин юсаллимуху ила thiqatin minal hajji yunfiquha alayhi fi tariqil hajj. Көрдүңүзбү? Бирок ошол ажикелердин арасынан, мисалга биздин ордо ажы башчынын колуна, ишеничтүү адамдын колуна, ажикелердин колуна тапшырат, ал жолдо утуру керегинче ага иштетип турат.
فإن مرض فأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله. Eğer de janağı safih adam orup kaldı, anan özünün baylığından жақшылық işlerге dedi de, жақшы жолдорго, misal köprü kuru, meçit kuru, misal balnitsa kuru, mektep kuru, şunday bir жақшылық жолдорго жумшагыла деп керез айта турган болсо, анда ошол байлыгынын 3'ten 1 bölügüden uşul kerezini iş yüzüne aşırığa şariat emne veret, ruhsat beret. Bardığını emez 3'ten 1 bölügünü uşunday жақшы işlerge jumşalat. وبلوغ الغلام وباحتلام والإنزال والإحبار إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له 18 سنة عند أبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحيز والاحتلام والحبل فإن لم يوجد حتى يتم لها 17 سنة. Bu söylemlerde kitaptin yazıcısı bayanğı emnege kirişti, balagatka jetkeninin belgilerin, alamatların bayandoogo kirişti. Kanday olsa balagatка жетти деп аталат. Эмне себептен буну айтып атат? Себеби баянгы хажырга тыйылууга себеп болуучу амалдардын бири сигар эди. Ошол сигарды себеп эле эми сигарлыктын, ошо жаш балалыктын немесини кайсыл кезде бүткөндүгүнү, кайсыл учурда биз кайран байлыгын колуна карматышыбыз керек болгону эмне кылыш керек? Баяндоо милдет болуп калды. Мына ошол себептен бул жерде китептин жазуучусу балагатка жеткен белгилерин айтып атат. Биринчиси эмне экен? Бул маселени айтуудан мурун башка нерсеге токтололу. Бул маселеде дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи менен анын шакирттеринин ортосунда кичине эмне бар? Кайчы пикир бар. Эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча кандай? Караңыздар. Ва булугул галам. Абу Ханифанын пикирин айтуудан мурун биз булуг деген сөздү өзүнүн чечмелеп коелу. Булуг деп бул лексикалык мааниси жетүүдү айтат. Вусул. Ал эми терминологиялык шариаттагы мааниси бул жаш балалыктын чегинин аяктоосун айтат. Жаш балалык бүттү, аны не деп аталат экен? Балага деп аталат. Эми белгиси эмне экен Абу Ханифанын көз карашы боюнча? Жаш балдардын, эркек баланын балагатка жетүүсү ихтилам менен болот. Түшүркөдө балагатка жетет. Инзал менен болот. Шахват менен бел суу чыкты, ал балагатка жетти болот. Эгерде ал киши никеленип, жинске катташка барып, анын аялы кош бойлуу боло турган болсо, анда эмне болот экен? Ал да эле ошо балагатка жеткендигин эмнеси болот? Белгиси болот дейт. Фа ин лам южад залика, эгерде бул белгилер табылбады, ихтилам жок, инзал жок боло турган болсо, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча 18 жашка толгондо балагатка жетти дейбиз. Деп ушинтип айтат. Бул бир. Ал эми кыздын бала кандай болот десе, кыздын бойго жетүүсү дейбиз биз, балагатка жетүүсү. Бул этеккир көрүү менен болот, ихтилам болот, түшүркөө менен болот, жана кош бойлуу болуу менен болот дейт. Эгерде бул белгилер табылбай турган болсо, 17 жашка толгондо кызды балагатка жетти деп айтылат дейт. Бул Абу Ханифа рахматуллахи көз карашы эди. Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммадин иза тамма лил гулами вал жарияти 15 санатан. Ал эми Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча эгерде жанагы жокорудагы аламаттар табылбады, ихтилам, инзал, ихбал, жеке хабл, ихтилам, этеккир табылбаса, анда эмне экен? 15 жашка толгондо балагатка жетти деп айтабыз. Факат балага дейт, 15 жашка жетти, балагатка жетти деп өкүм чыгара беребиз. Мына ушул сөз менен биз азыр учурда амал кылып жүргөн доорубуз. Кыз минимум 9 жашта этеккир көрүп балагатка жетүүсү мүмкүн. Эгерде ошол 9 жашында бала көрбөдү, 10 жашында көрбөсө, 11де көрбөдү, 12де көрбөдү, анан 15 жашка жеткенде эмне деткенбиз? Бул балагатка жетти деп коебуз. Уул балдар болсо, эркек балдар, булар эмне болот? 12 жашта минимум жетиши мүмкүн. Бирок 12 жашта жанага белгилер ихтилам, түшүркөбөй неме болсо, анда баратта 15 жашка жеткенде муну дагы балагатка жетти деп айтабыз. Урматтуу окуучулар, албетте кээ бир китептерде бул аталган белгилерден, жанагы ихтилам, түшүркө, бел суу чыгуу, кош бойлуу болуу, этеккир болуудан башка белгилер айтылган. Мисалга аял болсо көкүрөк салса дейт. Көкүрөк салып, немесе балагатка жетти дейт. Же болсо түктөр өссө дегендей, ушундай эркек бе аял түктөрү чыга турган болсо,
өсө турган болсо, түгөсө турган болсо, балагатка жетти деген бир сөздөр айтылган. Албетте ал биздин китептерибизде бар, бирок ал нерселерге фатва берилген эмес. Фатва балагатка жетүүдө мына ушул эрежелер колдонулат. Эркек болсо түшүркөсүн, бел суу чыксын, балагатка жеткен болот. Кыз боло турган болсо этек киркөсүн, түшүркөсүн, кош бойлуу боло турган болсо, мына ошондо балагатка жеткен болот. Эгерде бул белгилер табылбаса, эмне дедик? 15 жашка толгондо балагатка жетти дейбиз. Ва иза рахакал гуламу вал жарияту فأشكل أمرهما في البلوغ فقال قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين. Эгерде эркек бала же болсо кыз мурахик болду. Мурахик дегени жанагы балагатка жете турган жашка келишкен да. Эхтилам жашына жакындап калды. Мисалга кыз болсо 9 жаштан өтүп кетти. Уул болсо 12 жаштан өттү. Анан булардын иши балагатка жеткендиктери бизге белгисиз, түшүнүксүз болуп жатат. Балагатка жеттиби, жете элекпи билбейбиз. Десек, факала алар өздөрү айтышса да, кад балагына биз балагатка жеттик десе, фал каулу каулухума биз булардын сөзүн эмне кылабыз? Кабыл кылабыз. Кабыл кылабыз да буларга эми балагатка жеткендердин өкүмү жүргүзүлөт. Тактап айтканда намаз окуу фарз болот, орозо тутуу фарз болот, зекет берүү фарз болот. Кыскасы шариатта кандай өкүмдөр болсо, мына балагатка жеткендеги мына ошол өкүмдөр толугу менен бул кишилерге эмне болот? Эми жүктөлөт. Урматтуу окуучулар, бүгүн ушул жерде сабакты токтотолу. Аллах таалам бардыгыбызга ихлас, иман, тофук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.